Hello, AC circuits. AC circuits la enna paaka porom. Single phase circuits paaka porom, three phase circuits you will see. Then hello. Okay, then okay, so AC circuits paaka porom short ah vechikalam, no issue. What are things we have seen in the last class, introduction to AC circuits? Enna paathom. Hello. Graph எப்படி போடுன்னு பார்க்கலாம். Jaydevan sir, am I audible? Yes sir, you are audible. Hello sir. You are audible sir. You are audible sir. Hello, you are audible sir. Hello sir, Jaydevan sir. Yes, wait a minute. Let me change my audio setting. Can you speak anyone now? Hello? Hello sir. Wait a minute. Sir, now I am audible, I think. Yes sir, you are audible. Yes. Now I can hear everyone. Yes, solunga. Hello? Yes sir. Okay, I can hear. Arun, can you hear me? Arun? Okay. Yes. Can I AC circuits enna last class paathom? Can anyone tell me? Graph எப்படி draw பண்றதுன்னு பாருங்க சார். Yes, graph எப்படி plot பண்றாங்க. Okay. AC na எவ்வளவு levelsல இருக்கும் waveform? எவ்வளவு லெவல் கம்பல்சரியா இருக்கணும் AC na? 2 prescribed levels இருக்கணும். Am I correct? Hello? Sir. Yes, okay. What else we have seen? கொஞ்சம் different type of waveform la பார்த்தோம்ல, periodic, non-periodic, symmetric, asymmetric. வேற என்ன பார்த்தோம்? Okay. See, actually in this introduction part, what are the things we are going to cover means AC na enna paaka porom. Then why sine wave? In most of the cases we are seeing only the sine wave. Why the sine wave? Then few characteristics of the AC. This is not mandatory, it is a voltage alone. Voltage and current rendukume same definitions and characteristics irukum. Then few general representation, how to represent the sine wave in voltage form or current form. Then phase relations. Okay, these are all the 5 things what we are going to cover in the today's class. Okay, can you make a note of this one? These are all the major topic what we are going to cover in the today's class. Have you noted on this? Hello? Yes sir. Quick note pannikko, short ah eludikko. The very first one, you know what is the AC na enna theriyum. You will be having 2 prescribed levels. So different shape of waveform. Other shape which we are naming the waveform as a sinusoidal, square or triangular. Beyond this you have a number of waveform. Trapezoidal wave irukku, short tooth wave irukku. Okay. We will limit with this 3 waveform. It is easier to you. If you are come across more number of waveforms, you will get confused. So periodic after time interval, the same pattern will repeat. Am I correct? Periodic the event nadakkum. Then Olympic eppadi conduct பண்றாங்க? Olympic game eppadi conduct பண்றாங்க? It is a periodic game or it is a non-periodic game? Periodic game sir. Periodic game. But due to COVID, what happened? Due to COVID. See, is it the first time the Olympic stopped due to pandemic? ஆனா இது ஒரு டைம் தான் நடக்குதா, இதுக்கு மேல நடந்திருக்கா ஹிஸ்டரியில? செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? ஓகே. நான் பீரியாடிக் அப்படின்னா the pattern may not repeat in the same fashion after a certain time duration. Okay. Then symmetric na enna meaning? What is meant by symmetric? Symmetric waveform na enadhu? Positive and negative of வந்து similar amplitude la irukum. ரெண்டு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Very good. Then asymmetric na, this is the asymmetric example. I think we have covered up to this. Am I correct? Yes sir.
Okay. Sine wave அப்படின்னா can you make a note of today's date? Any date இன்னைக்கு? Please mark a date and start write the content. I hope everyone having calculator and class note with you. Am I correct? And it is not like a DC circuit. AC வந்து கொஞ்சம் கிளாஸ்ல நீ வந்து அட்டென்ஷனா இருந்தா மட்டும்தான் உன்னால படிக்க முடியும், எல்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? கொஞ்சம் கிளாஸ் நோட்டை மெயின்டைன் பண்ணும் கம்பல்சரியா. கால்குலேட்டர் டெஃபினட்டா எடுத்துட்டு வா. Today also we are going to solve few sums. Whoever doesn't have calculator, please stand up, go back, get back your calculator and sit. Okay? Yes. இப்போ வந்து voltages are generated by utilities throughout the world. Can anyone tell me நம்ம எப்படி ஜெனரேட் பண்றோம்னு சொல்ல முடியுமா? எப்படி எல்லாம் வோல்டேஜ் ஜெனரேட் பண்றோம்? What are the different forms? எப்படி எல்லாம் ஜெனரேட் பண்றோம்? How we are getting electrical energy? Hello? Hydroelectric, then thermal. Any other form? Thermal, okay, then solar, then wind energy, very good, then any other form? Okay, this is enough. Okay, இதெல்லாம் இருந்து எப்படி நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது? சோலார்ல என்ன எனர்ஜி என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? சோலார்ல by converting light energy to energy. Okay, let me ask one question. Solar panel ல இருந்து லைட் எனர்ஜி நம்ம எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றோம். Whether the getting that converted energy is in an alternating current fashion or direct current fashion. AC கிடைக்குமா, DC கிடைக்குமா? Very good Praveen, very good. So solar panel will convert the light energy into a direct current. அப்ப ஏசி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்தெந்த சோர்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் கிடைக்கும்? நீ சொன்ன ஹைட்ரோ, தெர்மல், இதுல இருந்தெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு வந்து ஏசி கிடைக்குது. எப்படி ஏசி கிடைக்குது? வெரி சிம்பிள். வாட் ஆர் திங் யூ ஹவ் told so far, there you will get one mechanical energy as a output. Am I correct, sir? Except எல்லாத்துலயும் ஒரு மெக்கானிக் எனர்ஜி கிடைக்கும். அந்த மெக்கானிக் எனர்ஜி நம்ம எதிர எடுத்து கப்பல் பண்ணிடுவோம். We will couple in alternator or AC generator. Am I correct? We will couple this mechanic energy to my AC generator. My AC generator will produce what? AC supply. Electric energy in the form of alternating current or voltage. இது யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல? So அப்ப வந்து you will having different form of energy production throughout the world. அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, என்ன டைப் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா, எக்ஸப்ட் சோலார், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜியோதெர்மல் ஆல்சோ யூ ஹவ் ஸ்டடிட். am I correct? ஜியோதெர்மல்ல எங்கிருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம எனர்ஜி? அண்டர்நீத் ஆஃப் த கிரவுண்ட் கீழ இருந்து ஹாட்டா கிரியேட் ஆகிற அந்த டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணி we are producing it. ஸோ அந்த எனர்ஜிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் we are giving the energies to our electrical and electronic appliances, industries, communication. நமக்கு நெட்வொர்க் டவர் கிடைக்குதுன்னா எனக்கு கம்யூனிகேஷன் டவருக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுமாக்கன்னா, whether I need to power my tower, என் டவர் பவர் பண்ணாதான் எனக்கு என்ன ஆகும்? I can do communication. Industrial systemனா you have a plenty of industries, paper industry, textile industry, வேற என்ன உனக்கு தெரியும்? ஸ்டீல் பிளான்ட். நம்ம சேலம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்டர் இருக்கு, செயில் அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. Do you know the plant? Yes sir. அது ஸ்டீல் பிளான்ட், அங்க இருந்து இதான் பண்றாங்க. கோயம்புத்தூர்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா you have a more number of pump industries. ஸோ அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம இந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம். ஓகே, தென் அப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக் ரெஸ்பான்ஸ் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதை கேன் யூ மியூட் யுவர் செல்ஃப்? சம்படி இஸ் கிரியேட்டிங் நாய்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட். ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். பிரவீன், ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். எஸ். இந்த வேவ் ஃபார்ம் பார்த்துட்டீங்கன்னா the waveform itself have characteristics. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி we will design the system. ஸோ அப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா if you check your room, this is the ceiling fan, correct? This is your fluorescent lamp. இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோம்? எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. என்ன வேவ் ஃபார்ம் கொடுக்குறோம்? சைன் வேவ் கொடுக்குறோம். am I correct?
Am I correct? Fluorescent lamp we are applying sine wave. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, it is very simple. நம்ம produce பண்றது sine wave from my generator. அப்ப நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்க ப்ராடக்ட்டை எந்த வேவ் ஃபார்ம் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணணும், சேம் வேவ் ஃபார்ம். am I correct? ஸோ அப்போ நம்ம சீலிங் ஃபேன், ஃப்ளோரசன்ட் லேம்ப் இதெல்லாம் என்ன பண்றோம்னா அந்த சேம் பேட்டர்னை ரிசீவ் பண்ணி ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி பண்றோம். ஆனா you can observe one phenomena in your home. Whenever your ceiling fan rotates in high speed, it won't produce some noise. பட் உங்க ஃபேனை வந்து நீங்க ஒரு லோ ஸ்பீட்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாய்ஸ் வரும். அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, sir. Why? Can anyone tell me why it is? Because my ceiling fan is designed for the sinusoidal waveform, but whenever I regulate the speed, நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we will skip the portion of the waveform. Portion of the waveform நம்ம கட் பண்ணி கொடுப்போம். Say example, if you are keeping your ceiling fan in a half the speed of your original speed, நான் இந்த waveform கொடுக்குறேன். Whether this particular waveform is a sine waveform, நான் ப்ளூ கலர்ல வரைஞ்சிருக்கிறது பியூர் சைனா? No. Therefore, my ceiling fan will create some noise. That is called as an electric noise. Because நான் கொடுக்கிற waveform, it is not a pure sine form. Even if you reduce the speed further, நீ உன்னோட ceiling fan-க்கு இப்படிதான் waveform கொடுப்ப. This is not equal to your sine waveform. So therefore, என்ன ஆகும்னா அதுல இருந்து some noise produce ஆகும். இது ceiling fan-ல மட்டும்தான் நீ clear-ஆ observe பண்ண முடியும். நம்ம sine waveform கொடுக்கல. See, whenever you are doing speed control, we won't give the pure sine waveform. அப்ப wide range of applicationsல ஏன் sinusoidal wave? Yes. அதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா that is not designed for a pure sinusoidal waveform. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, என்ன வேவ் ஃபார்ம் கொடுக்குறியோ அதில் இன்வெர்டர் டிசைன்லாம் வச்சு அதில் வர வேவ் ஃபார்ம் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வேவ் ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்ம் ஃபேனை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதா? ஸோ தே நோ தட் திஸ் டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தே ஆர் கோயிங் டு கீப் இட் இன் த பர்டிகுலர் ஃபேன். அந்த ஃபேனுக்கு கண்ட்ரோல் அவங்க தானே கொடுக்குறாங்க. am I correct? அந்த ஃபேனுக்கு என்ன வோல்டேஜ் அப்ளை பண்றோன்றத அந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் கோயிங் டு டிசைட். அப்ப இந்த வைட் ரேஞ்சில் மாற்றும் போது என்ன வேவ் ஃபார்ம் வரும்ன்றத the particular supplier knows. பட் இப்போ நம்ம ஹோம்ல லிசன் பண்ணுங்க, நம்ம ஒரு வயரிங் பண்ணி வச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரீஷியன் ஒரு ஃபேன் ரெகுலேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்றாரு, நம்ம எந்த ஃபேன் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். am I correct? Therefore, இந்த ரெகுலேட்டர் என்ன அவுட்புட் தரதுன்றது இந்த பர்டிகுலர் ஃபேனோட மேனுஃபேக்சருக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால அவங்க டிசைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன டிசைன் பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சைன் வேவ்க்கு மட்டும் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதர் தேன் எந்த வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்தாலும் ரொட்டேட் ஆகும், பட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் நாய்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, எதனால இந்த சைன் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு? வை சைன் வேவ்? வை சைன் வேவ் மீன்ஸ் எனக்கு வந்து பை நேச்சர் ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணா. இந்த சைன் வேவ் எங்கெல்லாம் லேர்ன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உன்னோட ஃபிசிக்ஸ் புக் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டோனை த்ரோ பண்ணேன்னா ஒரு வேவ் கிரியேட் ஆகும். If you draw this wave into one two-dimensional waveform with respect to time and amplitude, you will get the same sinusoidal waveform. அதே மாதிரி நம்ம கிட்டார் இது மாதிரி இருக்கிற சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம பிளே பண்ணாலும் you will get the pure sine waveform. Then pendulum பார்த்திருக்கோமா? இந்த பெண்டுலமோட ஆக்ஷன் நீ வந்து ஒரு வேவ்ஃபார்மை பிளாட் பண்ணாலும் you will get a sinusoidal waveform. அப்போ பை நேச்சர் நமக்கு சைனுசாய்டல் வேவ்ஃபார்ம் நிறைய இதுல இருந்து கிடைக்குது. அதனால என்ன பண்ணாங்க, சைனுசாய்டல் வேவ்ஃபார்ம் கொஞ்சம் பாப்புலர் ஆச்சு. நாட் ஓன்லி தட், நம்மளோட ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல லாஸ்ட் கிளாஸ், ஒரு காயில் இருக்கு, மேல ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல், அது ரொட்டேட் ஆகும்போது பை நேச்சர் யூ ஆர் கெட்டிங் சைனுசாய்டல் வேவ்ஃபார்ம். அப்போ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ மச் எஃபர்ட் டு கெட் திஸ் வேவ்ஃபார்ம், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. தேர்ஃபோர் இன்ஜினியர் சூசன் the sine wave is the predominant wave in the power system. Energy production la electrical idla generation பொறுத்தளவுக்கு அப்ப எந்த சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணாலும் they will focus sine waveform. Is it only this is the reason? Not like that. If see we are having three basic component in our electrical system, that is resistor, inductor and capacitor.
So in the three elements, if you are applying sinusoidal waveform to the system, the response, what is the meaning of response? The voltage across the particular element, the current through the particular element remains a sinusoidal waveform. It is not in the case of the square waveform or some other waveform, triangular waveform. You won't get it. Sir, இது நீங்க எப்படி சார் சொல்றீங்க? நான் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். The voltage across inductor is equal to L into di by dt. Am I correct, sir? Am I correct? இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோமா? Hello? Hello? Sir. What is current through the inductor? IL is equal to 1 by L integral of dV by dt. படிச்சிருக்கோமா சார் நம்ம ஸ்கூல்ல இந்த ஃபார்முலா சார்? Are we studied these formulas anywhere? ரொம்ப simple. படிச்சாலும் படிக்காட்டியும் பிரச்சனை கிடையாது. Let me tell you one thing. Sorry, இது dV by dt இல்ல, integral of v dt. Okay va? V dt. Integral of v dt. Let me ask you one thing. If you differentiate sine waveform, என்ன output வரும்? Sine differentiate பண்ணா என்ன வரும்? Cos, sir. Okay. Cos வந்து differentiate பண்ணா என்ன வரும்? Minus sign, sir. அப்ப நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, சைனூசாய்டல் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் இன்டகிரேட் பண்ணாலும் அதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கு? சைனூசாய்டல் இன் நேச்சர். am I correct? எய்தர் சைனா இருக்கும் இல்ல காசா இருக்கும். ரெண்டையும் புட் டுகெதர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சைனூசாய்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். am I correct? So அதனால தான் if I apply the sinusoidal volt into the resistor, inductor or capacitor, the response remains same. But ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் பாரு, ட்ரையாங்குலர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் பாரு, it will not be the same result. Am I correct? If you differentiate one constant number, differentiate பண்ண என்ன வரும்? 2 differentiate பண்ண என்ன வரும்? 0. அப்ப if I differentiate one square waveform with the magnitude of 2, இதை எடுத்து நான் ஒரு particular waveformல கொடுத்தா ரிசல்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். But in a sinusoidal waveform, it is different. நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அதே தான் அவுட்புட்ல எனக்கு ரெஸ்பான்ஸா கிடைக்கும் in terms of current as well as voltage. That is the beauty why we are going with the sine waveform. Then வேற என்ன ரீசன்ஸ் இருக்கு? ரெசிஸ்டர் கெபாசிட்டர் கொடுத்தா வேவ் ஃபார்ம் அவுட்புட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. தென் ஃபோரியர் சீரிஸ் அப்படின்னு ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அனாலிசிஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் ஈஸியர் டு புட் இட் இன் த சைன் வேவ் ஃபார்ம். ஃபோரியர் அனாலிசிஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, டிஸ்கிரிட் வேவ் ஃபார்ம்ஸ்ல அதோட ஷேப் வேற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு தேர் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட், ஃபோரியர் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார். அவர் அனாலிசிஸ் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாரு. இது சைன் வேவ் ஃபார்முக்கு அப்ளை பண்றது இட் இஸ் வெரி ஈஸி. தென் mathematical computation is very easier with the sine waveform. Sin 0 0 தெரியும், ஓகேவா? sin 90 எனக்கு தெரியும், அதுக்குண்டான டெரிவேஷன்ஸ் நம்ம தெரியும். if I give like this some other waveform, இது நீக்கு அந்த பர்టిక్యులர் இன்ஸ்டன்ட்ல என்ன இருக்கு உன்னால கால்குலேட் பண்ண முடியுமா? it is little difficult to calculate. so அப்ப sine waveform ஏன் superior, why we are using na by natureல இது நமக்கு கிடைக்குது. Then நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெபாசிட்டர் கொடுக்கும்போது ரெஸ்பான்ஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் சைனூசாய்டல். தென் மேத்தமெட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்றதுக்கும் திஸ் இஸ் ஈஸியர். ஓகேவா? தட் இஸ் தி ரீசன் பிஹைண்ட் வை வி ஆர் கோயிங் வித் தி சைன் வேவ் ஃபார்ம். ஆனா எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருச்சா எதனால சைன் வேவ் ஃபார்ம் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றோம்னு? am I clear to everyone? Yes, sir. எஸ். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும். அங்க ஆப்போசிட்ல உட்காந்து தூங்கிடக்கூடாது, எழுதணும். ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுட்டு டக்குன்னு நான் பேசுறதுக்குள்ள அங்க எழுதி முடிக்கணும். ஓகேவா? கொஞ்சம் ஹேண்ட் ஸ்பீடா ரன் ஆகணும். why sine waveன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. now we will see how we are going to generate. நீ தான் சொன்ன, what is this? can anyone tell me what is this in front of you? அப்பா கண்ணா, ஒரு பர்சன் நிக்கிறாங்க, அவங்கள காட்டிலும் டாலா இருக்குது. இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? what is this component? very good, this is generator. If you have a time, see in third year you people are allowed to go to the internship to some plant, even Salem thermal plant நீ போய் விசிட் பண்ணலாம். ஒரு 1 week போனீங்கன்னா they will teach you. அங்க போனன்னா you will find the generator like this. This is like a 200 megawatt.
generator. இதுல இருந்து எவ்வளவு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? 200 megawatt ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். Like that, there are different ratings are available. So this is generator. What is this? What is this? Windmill. Windmill. கண்ணா wind farm யாராவது நியர்பை போய் பார்த்திருக்கீங்களா? wind farmல இங்க மேல ஒரு சின்னதா இருக்கும். இதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? நம்ம வீட்ல இருக்கிற ஒரு ரூம் சைஸ் இருக்கும். Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. நம்ம ஒரு ரூம் சைஸ்ல ஒரு இன்ஜின் ரூம் இருக்கும். அதுக்குள்ள you will be having again ஒரு alternator இதுக்குள்ள இருக்கும். அந்த alternator என்ன பண்ணும்? The wind energy rotate பண்ற பிளேட்ல இருக்கிற kinetic energy is converted into the electric energy. The output is AC. There are some wind turbines using DC generator. DC generator யூஸ் பண்ணி wind turbine இருக்கும். அதோட சைஸ் பார்த்தா ரொம்ப ஸ்மாலரா இருக்கும். அப்ப அதுல இருந்து என்ன அவுட்புட் வரும்? DC. Okay, DC wind turbine also available. Udumalpet, Tamil Nadu is a very big hub for the wind energy generation. கொஞ்சம் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படி. ஆரல்வாய் அங்கெல்லாம் போகும்போது நீங்க பார்க்கலாம். Then this is not related to generation. இது வந்து ஜெனரேட் பண்ணல. இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்? இந்த டவர்ஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? For transmission. So அங்கிருந்து ஜெனரேட் ஆகிற பவர்லாம் இது மூலமா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எண்ட்ல நம்ம கொடுக்கிறோம். Am I correct? இங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும், நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். Am I correct? Yes. Yes, sir. Yes. Then என்ன சார் இத்தனோண்டு இருக்குது, இது வந்து ஏசி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? Yes. If you go to Tinkercad, you can find that name called function generator. எத்தனை பேர் அது பார்த்திருக்க Tinkercadல? Function generator இருக்கும். Using this generator, this is on electronic equipment. Using this, using these components, you can generate only sinusoidal. But this is the experimental purpose காக நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்றோம். Therefore, here you can produce sine waveform, square waveform, triangular waveform. Like that, you can create more number of waveform from this function generator. Not only that, here you can produce only 50 hertz waveform மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். Here you can produce wide range of frequency ல waveform ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். Then amplitude of the waveform you can vary. நம்ம இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் போய் Tinkercadல இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? If you stay back, I will show you how to fetch the function generator from the Tinkercad and check the few parameters what we are going to study today. அப்ப எப்படி ஜெனரேட் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சிருச்சா கண்ணா? How to generate தெரிஞ்சிருச்சா? ஹலோ, நீங்க வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சின்ன மோட்டார் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணி அதுல இருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு லைட் எல்லாம் க்ளோ பண்ணி சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் ஸ்கூல்ல பண்ணிருப்பீங்க. Am I correct? Yes, sir. அது எல்லாமே நீ ஏசி தான் ஜெனரேட் பண்ணிருப்ப. எஸ். அப்ப ஜெனரேஷன் எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, now what we are going to see, alternating voltage and current generally refer to a sinusoidal voltage or sinusoidal current. ஏன் கண்ணா இங்க sinusoidal term introduce பண்ணிட்டாங்க? The sinusoidal அப்படின்னு ஏன் introduce பண்ணிருக்காங்க? Why so? Sinusoidal term குள்ள எது ரெண்டு ஹைட் ஆயிருக்கு? Can anyone tell me? Sinusoidal அப்படின்னா அதுல very good. Sine and cosine, cos waveform put together is called as a what? Sinusoidal. அப்ப sine wave and cos wave னு சொல்லி every time சொல்லவே மாட்டாங்க. ஜெனரலா alternating voltage and current னு சொல்லிட்டாலே அது என்ன வேவ் ஃபார்மா இருக்கும்? either sine ஆ இருக்கும் or cosine ஆ இருக்கும். Is it clear to everyone? Yes, Is sir. it clear to everyone? Yes. Yes. Can you make a note of this line and இத நோட் பண்ணிக்கோ. இதுக்கு அப்புறம் sin cosine ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருந்தா well and good. ஸ்பெசிஃபை பண்ணாட்டி you need to consider that a sinusoidal waveform. பட் அதுல என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க? ஆல்டர்னேட்டிங் குவாண்டிட்டின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. AC வோல்டேஜ் அப்படின்னா அது சைனசாய்டலா இருக்கலாம் ஆர் cosine wave, sine wave இருக்கலாம் ஆர் cosine wave இருக்கலாம். ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னு சொன்னாலும் அது sine wave இருக்கலாம் ஆர் cosine wave இருக்கலாம். Please make a note of this one. Yes. Now we are going to see the relationship between sine wave and circle. Sine wave க்கு circle க்கு என்ன சார் ரிலேஷன்? Can you tell me? எங்கயாவது நம்ம படிச்சிருக்கோமா sine wave க்கு circle க்கு ஏதாவது? Any idea?
No. Okay, no issue. I will show something in front of you. Can you correlate this circle rotation as well as the sine wave? Yara சொல்ல முடியுமா? What is this? 360-degree rotation, sir. 360-degree rotation. சொல்லு கண்ணா. வெரி குட் பிரவீன், வெரி குட். பாருங்க, விண்மில்லும் இதே மாதிரி 360 டிகிரில தான் ரொட்டேட் ஆகுதாமா. சைன் வேவ் ஃபார்ம் அதுல அவுட்புட்டா வருது. Am I correct? Yes, sir. வெரி குட். நாட் only windmill. நீ ஒரு ஆல்டர்னேட் எடுத்துக்கோ. நம்ம வீட்ல ஒரு ஜெனரேட்டர், உன் பைக்ல வந்து டைனமோ இருக்கா? பைக் நீ ரொட்டேட் பண்ணும்போது வீல் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் பிரவீன்? இதே மாதிரி சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகும். Am I correct பிரவீன்? அப்ப something related to the circular shape as well as the sine wave. அப்ப என்ன மீனிங்னா, what is the diagram implies is the second thing. See, this is my north pole, this is my south pole. ரெண்டு போல் இருக்கு மேக்னெட். இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல ஒன்னு இருக்கும், அதுவும் சர்க்குலர் ஷேப்ல இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட். இதுல தான் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்புட் கொடுப்போம். ஒரு விண்டை கொண்டு வந்து பிளேடை கனெக்ட் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் ஒரு ஹைட்ரோ டர்பைன் வந்து வாட்டர் ஹிட் பண்ணலாம். What is this? This is not a motor, this is a generator. What is this? Generator. அப்ப ஏசி ஜெனரேட்டருக்குள்ள ரோட்டர் எப்படி இருக்கும்? It is in cylindrical in nature. Cylindrical rotor தான் இருக்கும். It is not a square rotor. Because of this shape, அதே மாதிரி இந்த மேக்னெட்டிக் போல் பார்த்தாலும் இப்படி கர்வ்டு ஷேப்ல தான் இருக்கும். அப்பதான் என்ன ஆகும்னா, the induced EMF will be in sinusoidal. இப்ப புரிஞ்சிருச்சா எதனால அது சைனூசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் கிடைச்சதுன்னு? புரிஞ்சிருச்சா? அப்ப சர்க்குலருக்கும் இதுக்கு என்ன ரொட்டேஷன்னா, the circular ஷேப்ல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணால் அதுல கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் ஐ வில் கலெக்ட் இட் as a sinusoidal. இது பை நேச்சரா கிடைச்சிடும். எதனால சார் சர்க்குலர் யூஸ் பண்றாங்க கண்ணா? see, if I have like this and if I keep one square object like this, இந்த நான் ஸ்கொயர் ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா இப்படி இருக்கும்போது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், இப்படி இருக்கும்போது க்ளோஸரா இருக்கும். Am I correct? அப்ப அந்த ஏர் கேப் வேரி ஆகும். அந்த ஏர் கேப் வேரி ஆச்சுன்னா அதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அவுட்புட் வோல்டேஜ் யூனிஃபார்மா இருக்காது. பட் இஃப் ஐ ரொட்டேட் எனி ஒன் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட், அது எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் அந்த அந்த மேக்னெட்டுக்கு இதுக்கும் கேப் எப்படி இருக்கும்? சேம் கேப் சார். தட் இஸ் த ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ். அப்ப இந்த சர்க்குலர் எப்படி மேத்தமெட்டிஷியன் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இஃப் யூ டேக் ஒன் வெக், ஒரு சும்மா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிற வித் ரேடியஸ் ஆஃப் 2 centimeter, if I rotate this radius into a circular form, ஒரு 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணனா அந்த ரேடியஸோட டிப் கிராஸ் பண்ற டாட் எல்லாம் நான் மார்க் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Circle, sir. கண்ணா இதை வச்சுதான் கண்ணா சர்க்குலரே கண்டுபிடிச்சாங்க. ஒரு சின்ன வெக்டார் அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆர் கிளாக் வைஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம். ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது ஒரு டாட்ஸை கவர் பண்ணும். அது கவர் பண்றது இஸ் சர்க்குலர். சரி சார், இதுக்கும் மேக்ஸுக்கு என்ன சார் ரிலேஷன்? சி, இது இப்போ வந்து என்னோட வெக்டார், கேன் ஐ ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஆஸ் எ வெக்டார்? இது ஒரு வெக்டார் நான் சொல்லலாமா சொன்னா? பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ மேக்னிட்யூட் as well as direction. Am I correct? இப்போ நான் 0 டிகிரில வச்சிருக்கேன் கண்ணா, 0 டிகிரில வச்சிருக்கேன். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த y ஆக்சிஸ்ல இந்த வெக்டாரோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணா எனக்கு 0ன்னு இருக்கும். Am I correct? இப்ப நான் இந்த வெக்டாரை ரொட்டேட் பண்ணி 90 டிகிரில கொண்டு வந்தேன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு? சம் வேல்யூ இருக்குமா? எஸ் சார். அப்படியே இங்க சைன் வேவ்ல செக் பண்ணி பாருங்க, இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா? Yes, sir. Now I am further rotating the vector into 180 degree. What is the height with respect to y-axis? Again it is 0. Again I am rotating the vector into 270 degree. What is the magnitude related to y-axis? -1. The waveform pathina -1 la irukku. Again I am rotating the vector into 360 degree. It remains 0. Am I correct? So if I rotate the vector and I find the corresponding distance of the vector with respect to y-axis, say example I am rotating here. If I transmit the same, I will get the same distance.
ஸோ அப்போ ஒரு வெக்டாரை நம்ம சர்க்குலர் ஷேப்ல ரொட்டேட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி மச் சிமிலர் டு மை சைன் தீட்டா சைன் வேவ். Can anyone tell me how I can correlate this angle? இந்த angular rotation எப்படி நான் correlate பண்ணலாம்? Can anyone tell me? Angle இந்த வெக்டாருக்கு நான் எப்படி correlate பண்ணலாம்? See, what is the angle between these two? This is the reference. 0வை ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கணும் all the time. இப்போ எவ்வளவு ஆங்கிள் இது இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எவ்வளவு ஆங்கிள் இது இருக்கு? இப்படி வரணும் 90, 180. அதுக்கப்புறம் இது எங்க வந்திருக்கு சார்? அரௌண்ட் ஒரு 290 கிட்ட இருக்குமா சார்? 290 கிட்ட இருக்குமா? இப்ப இதோட டிஸ்டன்ஸையும் என் சைன் வேவ்ல இருக்கிற அதே டிஸ்டன்ஸையும் பாருங்க, மேக்னிட்யூட் சிமிலரா இருக்கா பாருங்க. Yes. Yes, sir. So if I rotate the vector, I can attain the instantaneous value with respect to the angle of rotation. Am I correct, sir? So this is the relation between the sine wave and circular motion. Please do this exercise by your own. வீட்ல இதே மாதிரி வரைஞ்சு பாரு. இங்க ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கு என்ன மேக்னிட்யூட் வருதுன்னு பாரு. அதை அப்படியே இங்க ட்ரேஸ் பண்ணு. அதை வரைஞ்சினா that is your sine wave. அப்ப சைன் வேவ் நான் வரைஞ்சு பழகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்குலர்ல டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனை மார்க் பண்ணி அதை இப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நான் சைன் வேவ் வரைஞ்சு பழகலாம். Am I correct, sir? இதை எக்ஸசைஸா பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, now you focus on the sine wave alone. Sine waveல what is the x-axis represents? Angle, sir. Degree. X-axis represents degree. What about the y-axis? Sine of x. Am I correct? Hello? Yes, Hello? sir. Sir. X is equal to degree. Y is equal to sine of x. That means what? The y is the function of sine of x. Correct? Sine times x நம்ம substitute பண்ணோம்னா you will get the y value. Am I correct? Therefore, if I know this, I can find the value of the waveform at any instant. Kana instant na enna? Kana instant coffee அப்படின்னு ஒரு காஃபி அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க. It is too popular. Am I correct? Instant coffee. Yes, sir. Do you know the process of making coffee? Yes, இதுக்கு sir. முன்னாடி ஒரு ஃபில்டர் காஃபி எத்தனை பேருக்கு வீட்ல process பண்ணி பார்த்திருக்கீங்க? You will have 2 layers of vessel like this. இந்த டாப்ல இங்க ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். இதுல வந்து காஃபி வந்து இங்க போட்டு வச்சிருவாங்க. இந்த எசன்ஸ் ஒரு 1 day இது ஃபில்டர் ஆகி இங்க வந்து உட்காரும். ஆஃப்டர் 1 day ஃபில்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் they will take this one and they will mix with milk and something. They will make a filter coffee. இது நம்ம வீட்ல இது இருக்காது யார் வீட்லயும். Am I correct? Yes, sir. Everyone know instant coffee only you people know. But in nowadays parents will prepare this. Usually mother இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் இதுக்கு 1 day வெயிட் பண்ணும். 2 day விட்டேன்னா இதோட டேஸ்ட் இன்னும் அதிகமா இருக்கும். இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அ காஃபி. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் காஃபியே வைக்க முடியும். பட் யூ ஆர் ஹேவிங் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி. இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? உடனடியாகனா அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா டைமை டிபெண்ட் பண்ணி Time, sir. யூ ஆர் ஹேவிங் இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் சோலார் ஹீட்டர். இன்ஸ்டன்ட் அப்படி போட்ட உடனே ஹீட் ஆயிடும். இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு குளிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி 15 minutes முன்னாடி ஹீட்டர் போடணும். Am I correct? இப்போ we are getting instant heater. Instant heat iron box பார்த்திருக்கோமா? நம்ம வீட்ல முதல்ல அயன் பாக்ஸ் போடுறதுக்குன்னா அயன் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பா போய் பல்லு விளக்கிட்டு வந்துருவாரு. அயன் பாக்ஸ் ஹீட் ஆகும், அப்புறம் அயன் பண்ணுவார். Nowadays you are getting instant iron box, போட்டோன்னே ஹீட் ஆயிடும். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம். அப்படியே எவ்ரி அப்ப இன்ஸ்டன்ட்னா இங்க என்ன சொல்ல வராங்க? திஸ் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஆர் த இன்ஸ்டன்ட். எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கலாமா? Shall we consider this? Yes, sir. ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் வேல்யூ வேரி ஆகுதா இந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y ல? Yes, sir. Yes, sir. Therefore it is called as a instantaneous value. நம்ம அதை வந்து consecutive செஷன்ல படிப்போம். ஓகேவா? Let me ask one thing.
Everyone please take the calculator. எல்லாரும் calculator கையில வச்சிருக்கீங்களா? Yes, Calculator sir. கையில Yes, sir. வச்சிருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay, yes. Now I will ask you one thing. Sin 45. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sin 45. Please take your calculator and type the value. 0.707. 0.707. 0.707. Yes, sir. Okay. இதுல sin 45 எங்க சார் வரும்? Exactly half. Am I correct? Yes, Yes, sir. sir. அப்ப 45 டிகிரி நான் மேல போறேன். இந்த வேவ் ஃபார்ம் டச் ஆகுது. இது கரஸ்பாண்டிங்கான வேல்யூ பாருங்க. greater than 0.5 less than 1. அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம்? 0.7. Okay வா சார்? Okay. Yes, sir. sin 30 டிகிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு வருது? sin 30 0.5. 0.5 sir. அப்ப sin 30 this is 30. Am I correct? இந்த வேவ் ஃபார்ம் 30 60 90 மூணு தான் பிரிக்கலாம். பிரிச்சோம்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ. What is the beauty of this sinusoidal function? Every instant இருக்கிற வேல்யூ நம்மளால ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் if you know the function of the waveform. Am I correct? Yes, sir. Yes, very good. அப்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லயும் வேல்யூ வேரி ஆகுறது உங்களால கண்ணுல பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. 0 positive maximum, 0 negative maximum, then 0. It repeats. இந்த சைக்கிள். இது என்னன்னு சொல்லுவோம் கண்ணா? இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க வந்துருச்சுன்னா what it is called? One cycle. One cycle. The same pattern will repeat number of times. Am I correct? Yes. Okay. Then இப்போ பாருங்க x axisல வேற ஒரு quantity மார்க் பண்ணிருக்காங்க. What is the quantity? What is the name of the quantity? Hello. அதுக்கு என்ன நேம்? அதுக்கு என்ன நேம்? ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். This is degree. What is this? 5. It's called radian. Radian. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Now, see, if I plot the sinusoidal waveform with respect to degree also, I am getting the same sine waveform. If I plot with respect to radian also, I am getting the same sinusoidal shape. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Yes, அப்ப sir. நமக்கு ரேடியனுக்கும் இதுக்கும் ரிலேஷன் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். Am I correct? Am I correct? So, Can anyone tell me what is radian? ரேடியன்றது நமக்கு என்னன்னு தெரியுமா ஸ்கூல்ல? சரி, நான் அப்படி கூட கேட்கல. 360 டிகிரினா எவ்வளவு ரேடியன்ஸ்? நோ. 360 டிகிரி 25. வெரி குட். 25. ஓகே. இப்ப 5 அப்படின்னா 180, sir. 180 degrees. 180 டிகிரி. ஓகே. இதோட ரிலேஷன்ஸ் எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, can you note down these two waveforms in your notebook? Please. Yes, sir. இங்க வரேங்க பார்க்கலாம். Draw circular at left hand side and draw the sine waveform. சைனா வரலன்னா வெயிட் பண்ணு, ஆக்சிஸ் மட்டும் டிரா பண்ணு. அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்குலர் ட்ரேஸ் பண்ணி நீ வேவ்ஃபார்ம் வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகேவா? கொஞ்சம் குயிக்கா அந்த வேவ்ஃபார்ம் வரைஞ்சிட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆனா இந்த வேவ்ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு நீ ஸ்டார்டிங்ல வரையணும்னா ப்ளீஸ் டேக் ஒன் நார்மல் கிராஃப் ஷீட். அந்த கிராஃப் ஷீட்ல வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி டிரா பண்ணி பழகு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல வந்துடும் வேவ்ஃபார்ம். எஸ். ஆனா அது மார்க் பண்ணி இதை நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ்ன்னு சொல்லு. லெட் மீ ப்ரொசீட். Shall I proceed from here? Yes. Yes. Now we will see some definitions. Radian பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி few more definitions பார்த்துட்டு we will see radian. இப்போ ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஓகேவா? வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்காங்க. இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல என்னெல்லாம் மார்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Whether it is a sine waveform, whether it is a sine waveform. Yes, sir. Okay. Sir. X axisல இப்ப வேற மார்க் பண்ணிருக்காங்க. It is not a degree. It is not a radian. இப்ப வேற ஒரு குவாண்டிட்டி மார்க் பண்ணிருக்காங்க. கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பாரு உன் போன்ல. What is in the x axis? time, sir. Time. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Time. Yes, sir. Time. Sir, சொல்லுங்க சார். ஹலோ
ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிகிரி வச்சு பிளாட் பண்ணோம், ரேடியன் வச்சு பிளாட் பண்ணிட்டோம். Now we are plotting the time. Again I am getting the same sinusoidal waveform. அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல I have some options. அந்த ஆப்ஷன் அப்படி அப்புறமே பார்க்கலாம். சரி, இந்த வேவ்ஃபார்ம் எல்லாம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணியாச்சா? ஓகேவா? அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு என்னெல்லாம் வேரியபிள் வரலாம் நோட் பண்ணிக்கலாமா? டைம், பொசிஷன், டிகிரி அண்ட் ரேடியன். அந்த பொசிஷன்ல தான் ஆக்சுவலா இந்த பொசிஷன்ல தான் we are going to specify in terms of time, degree and radian. அது எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்றது தான் டைமை வச்சு சொல்றோம், இல்ல டிகிரியை வச்சு சொல்றோம், இல்ல ரேடியனை வச்சு சொல்றோம். Am I correct? Am I correct? Okay. Yes, sir. Y axisல என்னெல்லாம் வரலாம் சார்? வோல்டேஜ் வேவ்ஃபார்ம் வரையலாம் ஆர் கரண்ட் வேவ்ஃபார்ம் வரையலாம். Can you find one different? I am putting small v and small I. Am I correct? அதே மாதிரி இங்க ஸ்மால் e தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா கண்ணா? ஹலோ? எஸ் சார். அது எதனால மார்க் பண்றோன்றதை நான் அப்புறம் சொல்றேன். இப்போதைக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம். எஸ். தென் வாட் இஸ் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ magnitude at any instant of time? அப்ப நீ கேட்கலாம், at any instant of degree ன்னு சொல்லலாமா சார், ரேடியன் சொல்லலாமா சார், பொசிஷன் சொல்லலாமா சார்? சொல்லலாம், பட் இது ஜெனரல் டேர்ம். ஓகேவா? ஓகேவா? அப்ப at any instant of time அப்படின்னா what is the value of the waveform at this instant if you consider this as a 2 volt 2 ன்னு வச்சுக்கிறேன். இது வந்து இது என்னவா இருக்கும் அப்ப? -2. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப what is the instant of this waveform at t1? t1 ன்றது ஒரு இன்ஸ்டன்ட். Am I correct? Yes, sir. ஒரு வேல்யூ இருக்கு. இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? If I know the function, எனக்கு வந்து sin, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னது? sin x ன்னு ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் பார்த்தோம். இதுல நம்ம தீட்டா ஆங்கிளை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம். Am I correct? ஆங்கிளை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நமக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சது. இது நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போமே, sin, இதுக்கு அடுத்து ஒண்ணு வரும், ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்டு டைம் படிச்சிருப்போம். இது நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோமா? sin ஒமேகா t படிச்சிருக்கோமா? ஓகே, நீ படிக்கலன்னா பிரச்சனை இல்லை, விட்டு. இப்போதைக்கு நான் சிம்பிளா என்ன சொல்றேன்னா sin ஆஃப் t வச்சுக்கோ ஃபங்க்ஷன். அப்ப நான் எவ்ரி டைம் வேல்யூ இதுக்குள்ள இன்ஸ்டன்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சிருமா? அதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி, தட் இஸ் கால்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ. நோட் பண்ணிக்கலாமா? நோட் பண்ணிக்கலாமா? So instantaneous value we will write it in small letter e1 or e2 and so on. Instantaneous value நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதுவோம் வித் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல அதோட நோட்டேஷன். அப்ப வோல்டேஜ்க்கு இது வந்து இஎம்எஃப்க்கு இது. அப்ப v1 னா ஸ்மால் v ஸ்மால் v. அப்ப கரண்ட்க்கு எப்படி சார் எழுதணும்? ஸ்மால் i சப்ஸ்கிரிப்ட்ல இன்ஸ்டன்டேனியஸ். எந்த இன்ஸ்டன்ட்ன்றதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். இஸ் கிளியர் சார்? ப்ளீஸ் மேக் a note of this one. அப்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூவை ஸ்மால் லெட்டர்ல நான் நோட்டேஷன் கொடுக்கணும். இட் இஸ் நாட் இன் த கேபிட்டல் லெட்டர். கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா சார்? ஹலோ, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. ஓகே. அப்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவரை நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? ஸ்மால் p எழுதலாமா? எழுதலாமா? Yes, sir. எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதணும். அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். தென் பீக் வேல்யூ, பீக். ஆனா நம்ம இதெல்லாம் நம்ம இது ஆக்சுவலா இந்த பீக், கிரஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோமா? இது வந்து ஹிஸ்டரியிலே படிச்சிருப்போம், ஜியோகிராஃபில படிச்சிருப்போம். ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேண்ட் சர்ஃபேஸ். லேண்டுக்கு எபவ் இருந்ததுன்னா அது என்னது? லேண்டுக்கு பிலோ இருந்ததுன்னா என்னது? எது கிரஸ்ட்? which one is crust, which one is peak? Landக்கு above. லேண்டுக்கு எபவ் இருந்தா வாட்? கிரஸ்ட். ஓகே, பிலோ இருந்துச்சுன்னா ட்ரஃப்.
அப்ப land surface is taken as the reference. Am I correct? நம்ம geographical ஏரியாக்கு பீக்கும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு land surface is taken as a reference. ஓகேவா? நான் அப்படியே இப்ப எலக்ட்ரிக்கல் கொண்டு வரேன் பாரு. அப்ப land surface ஓட பொட்டன்ஷியல் நம்ம என்ன வச்சுக்குவோம்? 0 volt. அது அப்படியே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கொண்டு வரோம் பாரு. அப்ப 0 volt ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சோம்னா அந்த 0க்கு மேல இருந்ததுன்னா அது என்னது? பீக். Peak value. அது கீழ இருந்துச்சுன்னா எர்த் கிரஸ்ட். அப்ப வந்து இதுதான் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ். Am I correct? With respect to this reference நம்ம instantaneous value வந்து what 0 voltage level. அப்ப 0 voltage level is the x axis. Am I correct? This is the 0 voltage level. இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது what is the maximum instantaneous value? ஆனா இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல மேக்ஸிமம் வருதா? நான் மார்க் பண்ணிருக்க இன்ஸ்டன்ட்ல no, only in this instant I am getting maximum value. அப்ப the value correspond to the maximum. எந்த இன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எனக்கு மேக்ஸிமமா இருக்குதோ that value is called as what? Peak value. Peak value. What is the other name of the peak value? Maximum instantaneous value. Maximum instantaneous value எழுதலாம், இல்ல in short maximum value எழுதலாம். Okay, can anyone tell me how I want to consider this as a voltage waveform? அந்த வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்முக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ நான் எப்படி எழுதணும்? எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க, கேபிட்டல் லெட்டர். அப்ப ஐ கேன் ரைட் இட் லைக் திஸ், வி மேக்ஸ் எழுதலாமா? ஆர் வி மேக்ஸ் இப்படி எழுதலாம். ஆர் வி பீக் எப்படி எழுதலாம்? வி பீக் எப்படி எழுதலாம்? வி பீக். ஆர் வி பி எழுதுனாலே முடிஞ்சது, கேபிட்டல் பி லெட்டர். புரிஞ்சிருச்சா? அந்த பீக்கு எப்படிலாம் நோட்டேட் பண்ணலாம், whether it is a small letter or capital letter? Small letter. Hey, v small letter ஆ capital letter ஆ? Capital letter. வேல்யூ மட்டும்தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல we will mark it as a capital letter. இந்த நோட்டேஷன் நோட் பண்ணிக்கலாமா? can you write it yourself for the current waveform? கரண்ட்டுக்கு என்ன எழுதுவோம்? IM, IMAX, IP or IP. பட் ஆனா இதுல இது எல்லாமே வந்து ஐயும் கேபிட்டல் லெட்டர் தான் எழுதணும். ஓகேவா சார்? IMAX எழுதிக்கலாமா? IMAX, IPeak or IP எழுதிக்கலாமா சார்? ஓகே. இப்ப அட்லாண்டிக் இதுல ஓஷன் எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கும் காஷ்மீரோட ஹைட்டும் மெஷர் பண்ணணும்னா எது டு எது நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம்? அந்த ஓஷனோட டிப்ல இருந்து கரெக்டா, அந்த கிரஸ்ட்ல இருந்து இமாலயாஸ், இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது? ஓவரால் பீக் டு பீக். am I correct? ஹலோ ஹலோ சார், சி சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், ஹில்ல இருக்கிற மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், ரெண்டுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்னது? பீக் டு பீக். am I correct? எஸ் சார். பீக் டு பீக். அப்ப நம்ம வேவ் ஃபார்ம்ல எது பீக் டு பீக்? which one is peak to peak? this distance. இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் in between இருக்க distance v peak to peak. Whether it is again capital letter or small letter, v capital letter. Instantaneous வேல்யூக்கும் இது மாதிரி பீக் வேல்யூ இது மாதிரி எழுதும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே ஓகே. இந்த இது whether it is a symmetric waveform or unsymmetric waveform? hello, Symmetric, sir. symmetric waveform la can anyone tell me what is the value of v peak to peak? இதுக்கும் பீக் டு பீக்கு பீக்குக்கு ரிலேஷன் சொல்லு.
What is the relation between the peak to peak to peak? Okay, let me ask the question in the different way. 2 volt. This is minus 2 volt. What is the difference between these two? 4 volts are double. 4 volt. Very good. That means V peak to peak is equal to double the time of V peak in which kind of waveform? Symmetric waveform. Positive and negative oda magnitude ஒரே மாதிரி இருக்குது, shape ஒரே மாதிரி இருக்குனா தான் this is applicable. Is it clear, sir? Yes, sir. Clear? Yes. Yes, sir. இதெல்லாம் நம்ம waveformல வரைஞ்சிட்டோமா? கொஞ்சம் வரைஞ்சி மார்க் பண்ணலாமா? நான் உனக்கு இந்த waveform டஃபா இருக்குன்னா நான் ஒரு plain waveformல உனக்கு மார்க் பண்றேன். ஓகே, உனக்கு அந்த waveform கொஞ்சம் எல்லாமே இருக்கு சார், எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இப்படி டிரா பண்ணிக்கோ. இப்படி வர take only one cycle, 0 maximum, 0 negative maximum, 0 மட்டும் வரைஞ்சிக்கோ. Consider this as a time axis, consider this as a voltage. மார்க் பண்ணிக்கோ. மார்க் பண்ணிட்டு என்னெல்லாம் மார்க் பண்ணணும்? ஏதோ ஒரு டைம் மார்க் பண்ணிட்டு V1. V1ன்றது என்ன சார்? இதோட ஆரிஜின் என்னது? இதுதான் 0. ஓகே, V1ன்றது என்னது? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ. நோட் பண்ணிக்கலாம். தென் வாட் இஸ் திஸ்? வாட் இஸ் திஸ்? இதுக்குண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்னது? V peak or maximum. What is V peak to peak? இப்படி ஒரு டாட்டர் லைன் போட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் V peak to peak. சாரி, இங்க வரணும் கண்ணா. எல்லாரும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் நோட்ல மார்க் பண்ணிக்கோ. ஒரே ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சு சிம்பிளா மார்க் பண்ணிக்கோ. வேற என்ன டெர்மினாலஜி நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம்? கேன் யூ ரிகலெக்ட் அண்ட் டெல் மீ? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ பார்த்தாச்சு, பீக் பார்த்தாச்சு, பீக் டு பீக் பார்த்தாச்சு. வேற ஏதாவது படிச்சிருக்கோமா நம்ம ஸ்கூல்ல சைன் வேவ்ல? ஹலோ ஹலோ, எஸ் சார். வேற என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஓகே, இப்ப படிச்ச 3 குவாண்டிட்டியும் y ஆக்சிஸ கன்சிடர் பண்ணிருக்கோமா, x ஆக்சிஸ கன்சிடர் பண்ணிருக்கோமா? X axis, sir. y ஆக்சிஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். பாரு, எல்லா டைம் y ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்குன்னு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகே, சோ இந்த y ஆக்சிஸ்ல எப்படி இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x ஆக்சிஸ் என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகே, இஸ் இட் எவ்ரிஒன் drawn this one? இந்த வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சு எல்லாரும் மார்க் பண்ணிருக்கணும். இன்னொரு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா இத மார்க் பண்ணி இத V2 ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோ. எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கிற டைம் தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூன்னு சொல்றோம். பீக் வேல்யூ, பீக் அப்படினாலே மேக்ஸிமம். அப்ப இந்த 0 லெவல்ல இருந்து எது இருக்குது அது பீக். இது பீக் டு பீக். இதுல நான் ஒன்னு கேக்குறேன், இந்த பாசிட்டிவ் பீக், அப்ப இது என்ன பீக்னு சொல்லலாம் கண்ணா? இது என்ன பீக்னு சொல்லலாம்? Negative peak, sir. Negative peak. Okay, positive peak and negative peak. Very good. Yes, very good. Now, can I sit these things? These terms are easy to understand. Can I AC circuit பொறுத்தளவுக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா நீ போய் படிக்க வேண்டிய நெசசிட்டியே இல்லை. அட்டெண்ட் பண்ணலனா தலைகீழ நின்னாலும் படிக்கிறது கஷ்டம். ஓகேவா? ஆனா பீரியாடிக், அப்பீரியாடிக்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியுமில்ல? This is what? Periodic wave. என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் த மீனிங்? நோ ஈக்குவல், அது வந்து சிமெட்ரிக். ஈக்குவலா பாசிட்டிவ் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருந்தா சிமெட்ரிக். பீரியாடிக்னா ஆஃப்டர் திஸ் டைம்ல போயிட்டு இது அப்படியே கட் பண்ணி அங்க வச்சீனா அதே மாதிரி வரும். ஆனா பீரியாடிக்னா ஒலிம்பிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஒலிம்பிக் ஈவென்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏன் பீரியாடிக்னா 2020 வச்சுக்கோ. நினைச்சப்பெல்லாம் 2020 மேட்ச் வைக்கிறாங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கோ. both are continuous waveform. ஆனா அது யாரோ ஒருத்தவங்க யார் கண்டினியூஸ்க்கும் பீரியாடிக் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹலோ, கண்டினியூஸ் இது கூட கம்பேர் பண்ணாத. ஓகேவா? நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே கண்டினியூஸ் வேவ்ஃபார்ம் தான். ஓகேவா? எஸ். அப்ப எதுக்கு இங்க நமக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு இங்க வரோம்னா, அந்த பீரியாடிக் வேவ் ஃபார்ம்னு சொல்றீங்களா சார், அதுல பீரியட்னா என்ன, சைக்கிள்னா என்ன?
தெரியணுமா? நம்ம இதை ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். ஓகே, see I am plotting one waveform. சைக்கிள்னா என்ன சொல்லுங்க? Can anyone tell me what is cycle? சார் என் வீட்டுக்கு பின்னாடி பைசைக்கிள் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. எதனால கண்ணா அதுக்கு பைசைக்கிள் பேர் வச்சாங்க? பைனா என்ன? 2 sir. 2. அப்ப அதுல எத்தனை வீல் இருக்கு நம்ம வண்டியில? 2 வீல். அது வந்து ஒரு சைக்கிளா அப்படி ரொட்டேட் ஆகி வரும். கரெக்டா? Yes இங்க sir. இருக்க வீல் ஒரு சுத்துனா திரும்ப இங்க வந்துரும். கரெக்டா? Yes sir. ஆனா அப்ப சைக்கிளோட ரொட்டேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு which waveform? Sine wave sir. Sine waveform. Very good. Now I will ask you one thing. இப்ப நீ சைக்கிளை வந்து ஒரு ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் பண்ற. இப்ப நான் நீ சைக்கிள் ரொட்டேட் பண்றீல, நான் அதை வந்து இப்ப நான் டிரா பண்றேன். இப்ப வந்து ஒருத்தர் சைக்கிளை வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்றாரு. இப்ப அதே சைக்கிளை நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா ரொட்டேட் பண்ணா என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? Height மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் சார். மேக்னிடியூட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுமா? டிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் சார். இல்ல டிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுமா? ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும். ரெண்டுமே ஆகும் சார். ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும். ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும். கம்மியாகும். ஓகேவா? ஓகேவா? Yes sir. This y axis term is called amplitude. இதுக்கு பேர் என்னது? ஆம்பிளிட்யூட். நான் அப்ப சவுண்டா பேசினேன், அப்ப ஆம்பிளிட்யூட் அதிகமாகுதா ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுதா? நான் ஸ்பீடா பேசுறேன், ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுதா ஆம்பிளிட்யூட் அதிகமாகுதா? ஃப்ரீக்வன்சி. கண்ணா அந்த ஸ்பீடுக்கும் அந்த சவுண்டுக்கும் உண்டான டிஃபரன்ஸை மாற்றக்கூடாது. சரியா? இப்ப நான் வந்து சைக்கிளை வந்து ஸ்பீடா ரொட்டேட் பண்ணா வித்தின் அ டைம்ல இப்படி வந்துடும். கரெக்டா? இப்ப என்ன இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது? நான் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது? வெரி குட். அப்ப நமக்கு ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடை டிபெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி மாறும். ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த வேவ் ஃபார்ம். அப்ப ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன, சைக்கிள்னா எனக்கு என்னன்னு தெளிவா தெரியணும். Now we will see what is cycle. சைக்கிள் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி பீரியட் என்னன்னு பார்த்துடலாம். Time interval between successive repetition of a periodic waveform. ஒரு periodic waveformல ஒரு successive repetition. Say example, நான் இங்க ஒரு 0 எடுக்கிறேன், then 0ல இருந்து 90 போய் திரும்ப 0 வந்து திரும்ப 180 வந்து 360 வருது. இதை நான் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? This is considered as a one period. Am I correct? This phenomena, இப்படி rotate ஆகி வர phenomena is also called as a what? Cycle. Am I correct? Correct? Yes, இந்த sir. x-axis corresponding values நம்ம எடுத்தோம்னா அதை period னு சொல்லுவோம். இந்த entire ஒரு phenomena-வை consider பண்ணா ஒரு cycle சொல்லுவோம். Is it clear? This is called one full cycle. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு சக்சசிவ் ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க வந்தாதான் ஒன் சைக்கிளா சார்? நோ. இஃப் ஐ கன்சிடர் திஸ் இன்ஸ்டன்ட், இந்த இன்ஸ்டன்ட்டை கன்சிடர் பண்றேன். இந்த இன்ஸ்டன்ட் எப்ப ஃபினிஷ் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க இருந்து 0 நெகட்டிவ், திரும்ப திரும்ப போகுது பாசிட்டிவ், திரும்ப எங்க வரும்போது ஸ்டாப் ஆகுது? ஹியர். Am I correct, sir? Yes sir. Am I correct, sir? This is also a one cycle. This duration also considered as a one period. புரியுதா sir? Okay. How we will notate this? Capital letter T. எப்படி நோட்டேட் பண்ணுவோம்? Capital letter T. மார்க் பண்ணிக்கலாமா? This is equal to T. நோட் பண்ணிக்கலாமா? Now I will give you any one instant. You people has to tell where I need to stop. Let me take some other color. Okay, I am taking this instant. In the instant எடுக்கிறேன். நான் எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் சொல்லுங்க? I need to இப்படி வரணும், மேல வரணும், இங்க வரணும். எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும்? ஸ்டாப் பண்ணிரணும். Likewise, you can find எதை ஃபைண்ட் பண்ணாலும்
the t ஓட distance value எப்படி சார் இருக்கும்? Same, sir. Why? Cycle தான். என்னவே periodic waveform எப்படி இருக்கும்? Same pattern will repeat again and again. Am I correct? இப்ப புரிஞ்சிருச்சா அதோட எதுக்காக இந்த பேசிக் டேர்ம் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க வந்தோனே? ஓகே. இப்போ எனக்கு பீரியட்னு என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு. What is cycle? The portion of the waveform containing one period. அவ்வளவுதான். ஒரு portion of நம்ம எந்த டைம் பீரியட் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த பீரியடுக்குள்ள கவர் ஆயிருக்க அந்த waveform is called as a cycle. Is it clear, sir? Is it clear? Yes, sir. Okay. இப்போ நான் வந்து ஒரு டைம் பீரியட் கன்சிடர் பண்றேன். அந்த டைம் பீரியட்ல எவ்வளவு சைக்கிள்ஸ் இருக்குன்றத கன்சிக்யூட்டிவ் வேவ் ஃபார்ம்ல பார்த்தா you will get clear. ஆனா இங்க பாருங்க இந்த வேவ் ஃபார்ம் doesn't starts with zero. Sorry, the magnitude doesn't start with zero. Am I correct? Yes, sir. Actually இந்த வேவ் ஃபார்ம் இங்க ஜீரோல இருக்கு. நம்ம இந்த போர்ஷன்ல எடுக்கிறோம். பட் அதை ஃபினிஷ் பண்றதும் அதே போர்ஷன்ல எடுத்திருக்கோம். Then it is called as a one cycle. Am I correct? Okay. Yes, sir. இந்த பர்టిక్యులர் டைம் பீரியட்ல எவ்வளவு சைக்கிள் இருக்கு சார்? One cycle, sir. இதுல எவ்வளவு இருக்கு சார்? One cycle. One cycle. இதுல எவ்வளவு சைக்கிள் இருக்கு சார்? One One cycle. cycle, sir. Shall we take a screenshot of this one and note down the thing in later? Yes, sir. See, many of the time people will say only if it starts from zero and maximum go to negative maximum zero வந்ததா சைக்கிள் சொல்லுவோம். Not like that. நம்ம எந்த இன்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல finish பண்ணோம்னா that is one cycle. And you have a number of months, November, December, October, September. If you put one LIC policy, when your cycle will get end, நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்க வந்து முடியும். Am I correct? Yes, sir. அதுதான ஒரு 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 பர்టిక్యులர் இஎம்ஐ எடுத்தாலோ நம்ம எந்த மந்த் எடுக்கிறோமோ அங்கதான் வந்து முடியும். இந்த சேம் ஃபேஷன் நம்ம எந்த இன்ஸ்டன்ட்ல பார்க்கறோமோ அதே இன்ஸ்டன்ட்ல பார்க்கணும். ஓகேவா சார்? எஸ். ஓகே. நவ வாட் இஸ் frequency? கண்ணா எல்லாரும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா நோட்ஸ் எடுத்து எல்லாரும் படி. இப்போ நான் பேசுனது எப்படி இருந்தது? நான் எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்? Frequency. அப்ப என்னாச்சு? within the particular time period I spelled more number of words. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Sir. கிளாஸ் நோட் எடுத்துக்கோங்க. அப்படின்னா இப்ப என்னாச்சு? frequency என்னாச்சு? Degrees. Sir. ஆக்சுவலா frequency ரெடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஆம்பிளிட்யூடையும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன். உனக்கு புரியுதா? Yes, sir. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இதுக்கும் உண்டான டிஃபரன்ஸ் அதுதான். இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை பார்த்துடலாம். இங்க வந்து இந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து 1 செகண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. அப்புறம் இதுல எவ்வளவு சைக்கிள் கவர் ஆயிருக்கு அந்த 1 செகண்ட்ல? One cycle, sir. One cycle. What is the definition for the frequency? Number of cycles per second. Am I correct? அப்போ Yes, ஒரு sir. செகண்டுக்கு எவ்வளவு சைக்கிள் கவர் ஆயிருக்குது? One cycle, sir. That is called frequency of the waveform. What is the frequency of the given waveform? 1 hertz. 1 hertz. 1 hertz. Kana hertz ன்றது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? Can anyone tell me? To honor the Scientist. scientist. And In short, how you will write? Capital H, Small z. Small z. small r இல்ல z. Z, sir. இந்த z நமக்கு போட வராது அப்படின்னா இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம். 1 hertz. This is the notation for your frequency. Is it clear, sir? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, what is the frequency of the given waveform? Number of cycles per second. அத மட்டும் மைண்ட்ல எடுத்துக்கோ. எவ்வளவு சைக்கிள்ஸ் இதுல 0.4, இருக்கு? sir. எவ்வளவு சைக்கிள்ஸ் இதுல இருக்குன்னு சொல்லுங்க. 2.5, sir. Thank you, sir. This to see this to this one, this to this one. 2.5, sir. Wait a minute, sir. This to this one, then 2, this exactly half. But
2.5 cycles ஒரு செகண்ட்ல வருது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Number of cycles per second is equal to what? Divided by 1, 2. Okay. அப்ப இந்த 2.5 divided by 1 second போட்டா எவ்வளவு வரும் நமக்கு? 2.5 hertz. 2.5 Hertz. 2.5 hertz. Okay. What about this? 2 hertz. 2 hertz. 2 hertz is the right answer. 2 hertz is the right answer. ஆனா யாருக்கெல்லாம் இது புரியல? What is the frequency of the first waveform? ஆனா எல்லாரும் இத வரைங்க பார்க்கலாம் நோட்ல. 1 hertz. இதோடது 2.5 hertz. What about this? 2 hertz. இது எத்தனை பேருக்கு புரியல? எத்தனை பேருக்கு புரியல? சார் புரியுது சார். Third one திருப்பி சொல்லுங்க சார். Third one 0 to maximum, 0, negative maximum, 0, one cycle. Then 0, positive maximum, 0, negative maximum, 0, second cycle. Within 1 second. Therefore, 2 cycles, this is 1 cycle, this is another cycle. 2 cycles per second, therefore the frequency of the waveform is what? 2 hertz. Clear, sir? Yes sir. Okay, உனக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? சார் இன்னுமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு வேவ் ஃபார்ம் வரையணும். அந்த வேவ் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும். இது 1 second time duration. What is the frequency of the waveform? 3 hertz, sir. 1, 2, 3. Okay. Now I will ask you one question. I think many of them may know this one. Can I கொஞ்சம் எல்லாமே சைன் நினைச்சுக்கோடா. ஓகேவா? எல்லாமே சைனா இருக்கு. I am going to break this line. இதோட infinity times infinity இல்ல ஒரு particular இது வரைக்கும் போகுது. இது 1 second. ஓகேவா? இதுல இருக்கிற number of cycles வந்து 50 cycles இருக்கு 1 secondல. What is the frequency of the waveform? 50 hertz. 50 hertz. What is the relation to this 50 hertz to our Tamil Nadu electricity board? ஹோம் காயா அதான் சார் அது ஹோம். நீ நல்லா படிக்கிற, நல்லா படிச்சு ஃபாரின் போற, அங்க பவர் ஜெனரேட் பண்றாங்க, உனக்கு சப்ளை பண்றாங்க. என்ன ஃப்ரீக்வென்சில பண்ணுவாங்க? 60 hertz சார். 60 இருக்கும் சார். How you know 60 hertz? How you know 60 hertz? மொபைல் சார்ஜர் எல்லாம் போட்டுருக்கோம் சார். இந்தியா 50 hertz, சைனா 60 hertz. Super, very good. So India 50 hertz, China 60 hertz. அப்படின்னா சைனால ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு சைக்கிள் இருக்கும்? 60 cycles இருக்கும். Can you correlate number of cycles in the given time to the frequency? Yes sir. Very good. இப்போ யாருக்கும் டவுட் வரல? No sir. Yes. Okay. 60 cycles. What is the relation between? So, okay. Time taken to one cycle is called period. What we are going to do means we are going to correlate frequency and time period. அது ரெண்டுக்கு என்ன? நான் வந்து இப்போ ஒரு வேவ் ஃபார்ம் காட்டுறேன். இங்க பாருங்க. ஃப்ரீக்வென்சிக்கும் கண்ணா கொஞ்சம்டா. ஃப்ரீக்வென்சிக்கும் டைம் பீரியடுக்கு உண்டான ரிலேஷன் இந்த டயக்ராம் பார்த்து நீ சொல்லணும். இங்க பாரு. ஹலோ. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்கடா. Okay. Kana, if a frequency of the waveform, it is getting increased from 1 to 2.5 millisecond. So 2.5 hertz. Am I correct? Cycles per second எழுதலாம், RLs என்ன எழுதலாம், hertz எழுதலாம். Am I correct? Yes sir. Yes. If I increase the frequency from 1 to 2.5, இந்த ரெண்டு டயகிராமுக்கும் இந்த ஒரு சைக்கிள்ல என்ன வேரி ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? Time variation. Time taken to complete one cycle is decreased. Am I correct?
Yes, sir. அப்ப if I increase this frequency, time getting decreases. Now, what is the relation between these two? Inversely. That's all. That's all. Frequency is inversely proportional to time period, or else time period is inversely proportional to the frequency. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Am I correct? So, இங்க பாருங்க, check one thing. 1 hertz இருக்கு, 2 hertz இருக்கு. Double the time increase பண்றோம். Time period என்ன இருக்கு பாருங்க? Double time degrees. Half degree, sir. That's all. So that relation we are going to see in this 1 second to 50 hertz. Upper time taken to finish the one cycle is what? 20 milliseconds. 0.0 seconds. Okay, 50 hertz abdina 1 by t. See, 1 by f is equal to time period. புரியுதா சார்? இங்க 50 hertz போட்டிருக்காங்க. அப்ப வந்து 1 divided by 50 எவ்வளவு வரும்? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கரெக்ட்டா? 0.02 seconds வரும். இது என்னமா மாத்தி இருக்காங்க? மில்லி செகண்ட்ஸ். அப்ப இது எவ்வளவால மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க? -3. இது எவ்வளவால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க? 1000 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 20 into 10 to the power -3 seconds. அப்ப அதை எப்படி எழுதலாம்? ஆனா I think 20 milliseconds, sir. கரெக்ட்டா சார்? Is it clear to everyone? அப்ப இந்தியால ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆக எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறோம்? அப்ப சைனால எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? கால்குலேட் அண்ட் டெல் மீ. சைனால ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆக எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? 16 milliseconds. 16 milliseconds. Yes, sir. Okay. 1 by 60 is equal to 16. Very good. Very good. Can you note down the relation now? The formula note பண்ணிக்கலாமா? Yes. 16.667 millisecond வரும். கரெக்ட்டா? Yes, sir. நோட் பண்ணிக்கலாம். Okay. Okay. Now you take down the question. Find the period of a periodic waveform with a frequency of 60 hertz. நம்ம calculate பண்ணியாச்சு. Am I correct? Hello? Yes, sir. 60 hertz கண்டுபிடிச்சாச்சு. Can you calculate it for 2000 hertz or 2 kilohertz? Sir, 50 milliseconds. ரொம்ப யோசிக்கிறியே டவுட்டா? இல்லைங்க சார், 50 milliseconds. அடிச்சு சொல்லணும் இதுதான் ஆன்சர்னு. 0.5 milliseconds or 500 microseconds. Am I correct? Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. 0.5 milliseconds or 500 microseconds. Correct, sir? Yes, sir. Yes. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? No, sir. அப்ப frequency எனக்கு புரிஞ்சிருச்சா சார்? Yes, sir. Now, find the frequency of the waveform shown. Take down the diagram. Screenshot போட்டுக்கோ. நீ தப்பா ஏதாவது வரைஞ்சிருவ. அதுல மெயினா நீ என்ன நோட் பண்ணணும்னா இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த y axis quantity is always called as amplitude. ஓகேவா? ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லயும் ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன ஆகும்? Change ஆகும். Okay. Quicker. What is the frequency of the given waveform? கண்ணா உனக்கு இந்த வேல்யூஸ் ஏதாவது தெரியாம இருந்தா எவ்வளவு சார்? 1.5 hertz. எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க? No, sir. Sorry, sir. நான் இது நினைச்சேன் சார். எது நினைச்சிட்டீங்க? கண்ணா இதுல என்ன given data can you tell me? Time amplitude Amplitude we no need to bother because we are going to calculate only the frequency. It is only related to the x-axis value. Frequency எதுக்கு x-axis தான். Don't bother about the y-axis. இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுக்கிறது. Okay. X-axisல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாரு.
4.2, 8.3, 12.5, 16.7, 20.8, 25. Correct, sir? Yes, sir. 25 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? மில்லி செகண்ட். Am I clear? அப்ப இந்த டியூரேஷனுக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்குது? 25 மில்லி செகண்ட். சாரி, 25 மில்லி செகண்ட். How many cycles are present? 1.5. 1.5. Very good. 1.5. 1.5. அப்ப நம்ம frequency-க்கு என்ன waveform? Number of cycles. Yes, sir. Answer. Number of cycles per Second, sir. second வேணும். பட் நமக்கு 1 செகண்ட் தெரியல. இங்க வந்து 25 மில்லி செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம 25ல டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாமா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? 1.5 divided by 25 மில்லி செகண்ட். கால்குலேட் பண்ணுங்க எவ்வளவு வருது பாருங்க. எவ்வளவு சார் வருது? ஹலோ, how much you are getting? 60, sir. 60 hertz is the right answer. இவங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு சைக்கிளுக்கு உண்டான டைம் பீரியட் எடுத்திருக்காங்க. this is the another way. கால்குலேட் பண்ணலாமா? 1 சைக்கிளுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது? 16.7. am I correct? அப்ப 1 divided by 16.7. you can calculate in this way also. Is it clear to everyone? Yes, sir. Sir. Is it clear to everyone? நான் சொன்னது என்ன பண்ணேன்னா, நான் இந்த 16.7 டிவைட் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு ரவுண்ட் வேல்யூவை எடுத்துக்கிட்டேன். நான் 25 எடுத்துக்கிட்டேன். ஹோல் வேல்யூவை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப எடுத்தோம்னா இதுல எவ்வளவு சைக்கிள் இதுக்குள்ள கவர் ஆயிருக்குது? 1.5 cycles divided by இது. ஓகே, Yes, sir. நம்ம இன்னொன்னு கால்குலேட் பண்ணலாமா? இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க, கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Yes, sir. இது வந்து இதுக்குள்ள நீ கால்குலேட் பண்ண என்ன பண்ணுவ? 0.5 divided by 8.3. எவ்வளவு வருது? approximately 60.24 வருது. But it is better practice always one cycle duration எடுத்து practice பண்ணிக்கோ. This is the right method. ஓகேவா? நீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணாலும் உனக்கு கரெக்டா தான் வரும். பட் 1 சைக்கிளுக்கு எடுத்து பண்ணனா தான் it is a general procedure. ஓகேவா? எது உனக்கு ஈஸி? கால்குலேட்டர் தான சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற, ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ எல்லாம் மறந்துடலாம். So 1 சைக்கிளுக்கு எடுத்து கால்குலேட் பண்ணோம்னா வந்துரும். Is it clear, sir? Yes. Yes, sir. So approximately, actually இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணனும்னா you can put it as a approximately equal to 60 hertz ன்னு எழுதுனீங்கன்னா it's the right answer. ஆனா AC சர்க்யூட்ல மார்க் எப்படி வருதுன்னு தெரியுதா? only division multiplication பண்ணினா AC ல முடிஞ்சது வேலை. Okay, now we will see what is radian. Radian is defined by a quadrant of a circle such as where the distance subtended on the circumference equal to the radius of the circle. நான் இவ்வளவு டஃபா இருக்க மாதிரி இருக்கு டெஃபினிஷன். டயகிராம் பாப்போமா? புரியுதா பாருங்க. அப்ப 1 radian is equal to how much degree, sir? 57.2. ஆனா இது என்ன மீனிங்? என்ன மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நோ நோ நோ, அப்ப குவார்ட்டர்னு ஒரு நேம் பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க. am I correct, Praveen? Okay, let me explain you the statement with this diagram. Consider radius of the circle is 2 centimeter. What is the diameter of the circle? 4 centimeter. என்ன பண்றோம்னா, what we are going to do, we are going to start travel from this reference. இங்க இருந்து travel பண்றோம். The circumference of the circle தான் travel பண்ணணும். எவ்வளவு distance travel பண்ணணும்? Equal to the radius of the circle. 2 centimeters, sir. நான் அந்த சர்க்கிள்ல இந்த லென்த் வந்து 2 சென்டிமீட்டருக்கு தான் நான் டிராவல் பண்ணும். டிராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இங்க ஸ்டாப் ஆயிரும்.
Is it clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the radius in the travel panna distance is equal to r. 2 cm. Now what I need to do? I need to join the ending point with the origin. Is it clear, sir? This is reference vector. இது என்ன vector? Reference vector. இது resultant vector. என்ன vector? Resultant. Vector. The angle difference between the reference vector and the resultant vector in the same direction. நம்ம இப்படி தான் நோட்டேட் ஆனா? Yes, Yes, sir. sir. Measure பண்ணி பார்த்தால் you will get 57.296 degree. இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கா? இவருக்கு ஒரு புதுசா ஒரு பேர் வச்சிரலாமா? Yes, sir. Radian. Is it clear, sir? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. It's all. அப்போ 1 radian அப்படின்னா எவ்வளவு ஆங்கிள் நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகி வரமோ அது கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ். I will ask you one thing. If I increase the radius of the circle, whether the radian value will get differ? The angle vary ஆகுமா? No, sir. For that, do one thing. Draw 2 circles, 2 centimeter and 4 centimeter, and find the radian of your circle. Then next class எனக்கு draw point வந்து சொல்லணும். Protector எல்லாரும் வீட்ல வச்சிருக்கோமா? Protector பாகை மானி இருக்கு எல்லாத்துலயும். ஆனா இது இல்லாதவங்க கொஞ்சம் வாங்கிக்கோங்க. ஏசி சர்க்யூட்ல நம்ம படிக்கும்போது we need a protector, we need. ஓகே, ஒரு வெக்டார் இங்க வச்சு ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம ஆங்கிள்லாம் டிரா பண்ணுவோம். கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோ, சரியா? எஸ். அப்ப ரேடியன் என்ன புரிஞ்சுச்சா கண்ணா? Yes, sir. அப்ப 2 பை ரேடியன் அப்படின்றது ஒரு ஹோல் வேல்யூ. ஓகேவா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 360 டிகிரி. ஓகே, ஹலோ சார். Yes, sir. ஓகே, அப்ப 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகணும்னா இந்த சர்க்கிள்ல எவ்வளோ டைம்ஸ் நம்ம ரொட்டேட் ஆயிருக்கணும்? 2 பை டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். வாட் இஸ் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் யுவர் சர்க்கிள்? 2 பை ஆர். அப்ப இந்த ஆர்ன்ற வேல்யூவை 2 பை டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணா you will get what? 360 degree. 360 டிகிரி. அப்ப 2 பை ஆர்க்கும் சர்க்கம்ஃபரன்ஸுக்கும் இந்த 360 டிகிரி ஆங்கிள் கவரேஜுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குதா? Yes, sir. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா see இங்க உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு எவ்வளோ டைம்ஸ் 2 பை ரேடியன்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா, சரி 2 பை டைம்ஸ் ரொட்டேட் ஆகி வந்தோம்னா ஒரு சர்க்கிள் நம்ம கவர் பண்ணுவோம். பை அப்படின்னா 180 டிகிரி கவர் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a 5 ரேடியன். புரியுதா? அதுவே 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆனோம்னா 25 ரேடியன். இதெல்லாம் வந்து மேத்தமெட்டிஷியன் ஃபைண்ட் பண்ணி கொடுத்த ஒரு ஃபார்முலா. இந்த 5ன்ற ஒரு வேல்யூ வச்சு கின்னஸ் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுமா? ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஹலோ, லைஃப் அப்படி பண்றல. ரேடியன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் டாட்ல இருந்து அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணணும். டிராவல் பண்ணிட்டு இங்க நம்ம ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டாப் பண்ண பாயிண்டையும் ஆரிஜினையும் ஜாயின் பண்ணணும். அப்போ ஒரு ஆங்கிள் கவர் ஆயிருக்கும். அந்த ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியன். டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வரைக்கும் ரொட்டேட் பண்ணி மூவ் ஆகணும். மூவ் ஆனா ஒரு போர்ஷன் சர்க்கிள்ல கவர் ஆகுமா? தட் இஸ் கால்ட் as a 1 ரேடியன். அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகி 180 டிகிரி வரைக்கும் ரொட்டேட் ஆகி வந்தா கவர் ஆகுறது 3.4 ரேடியன்ஸ். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 22/7 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க.
அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா 22 ஹலோ கண்ணா இங்க பாரு, this 22/7 ரிலேஷன் என்னன்றதை ஒரு நாள் மத்தியானம் தூங்கும்போது கிளாஸ்ல பேசலாம். இப்போதைக்கு இது இங்கிருந்து ரொட்டேட் ஆகி இங்க வரத்துக்கு எடுத்துக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் என்னது, 3.4 ரேடியன்ஸ் கவர் பண்ணுது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ த பை இஸ் ஈக்குவல் டு 22/7 ஆர் வாட் 3.14 ரேடியன். இது மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு we will proceed. ஓகே, இப்ப நம்ம கால்குலேட்டர்ல சிலதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ ஒரு டிகிரிய இப்ப நான் 360 டிகிரின்னு கொடுத்தா எத்தனை ரேடியன் நீ சொல்லுவ? 360 டிகிரி 2π ரேடியன் சொல்லிடுவேன். இப்போ இன் பிட்வீன் வேல்யூ கொடுத்தா நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா கன்வெர்ட் பண்ணுமா? தட் இஸ் திஸ் ஃபார்முலா. தட் இஸ் திஸ் ஃபார்முலா. அப்ப என்ன ஆயிருக்கு பாருங்க, 2π divided by 360 into 360 போட்டா நமக்கு என்ன வரும்? 2π வந்துரும். கரெக்டா சார்? வந்துரும். கரெக்டா? 360 டிகிரி உனக்கு நோன் வேல்யூ, அதோட ரேடியன் எவ்வளோன்னு நீ கண்டுபிடிக்கிற, சப்ஸ்டியூட் பண்ணா உனக்கு 2π வந்துரும். கரெக்டா? இப்போ ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா டிவைட் பண்றாங்க. 2π divided by 360 into நமக்கு தெரியாத x வேல்யூ இஸ் யுவர் டிகிரி. ஓகேவா? அப்ப இதுல இந்த 2 கேன்சல் ஆன என்ன வரும்? 5 divided by 180. ஆனா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஒரு பேனாவின் விலை 2 ரூபாய். அப்போ 3 பேனாவின் விலை எவ்வளவு? எங்க படிச்சோம்? அதே அந்த ஃபார்முலா தான் இது. தெரியுதா சார்? அதே இதை வச்சுதான் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். டிரைவ் பண்ணோம்னா 5/180 into டிகிரி. இப்போ நான் ஒரு டிகிரி வேல்யூ கொடுக்குறேன், 90 டிகிரி. வாட் இஸ் த ரேடியன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5/2 sir. 5/2. 5/2 is the right answer. Very good. 360 30 டிகிரி எவ்வளவு ரேடியன்? 5/6. 5/6. Very good. 45 degree. 5/4. 4. Very good. 225 degree. Drop silent. வருதா? கண்ணா இது நீ ஃப்ராக்ஷன்ல ஆன்சர் வந்தாலும் இது கூட கோரிலேட் பண்ணி பாரு. ஓகேப்பா? ஓகே, அப்ப நம்ம கால்குலேட் என்ன பண்ணலாம்? கால்குலேட்டர்ல 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும்ல? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க எல்லாரும். ஓபன் பிராக்கெட் 5. கண்ணா இந்த பை சிம்பிள் எங்க இருக்கு கண்ணா? ஷிஃப்ட் பிளஸ் எதை அமுத்தணும்? EXP divided by 4 போடுங்க. என்ன வருது பாருங்க. How much you are getting? 3.926. கரெக்டா? நீ கால்குலேட் பண்ணது இதுவும் கரெக்டா? So hereafter whenever you are calculating, even you can spell it in the fraction also. Okay? Can I substitute this one in your calculator and find whether you are getting the same answer? So open bracket 5 into 225 divided by 180. எவ்வளவு வருது சார்? Are you getting the same answer? 3.926. Yes, sir. அப்ப கால்குலேட்டர்ல கண்ணா இதுல ஒரே ஒரு இருக்குது, ரேடியன் 5 நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது கால்குலேட்டர் நார்மல் மோட்ல இருக்கணும். அது அப்புறம் சொல்லித்தரேன். ஓகே, நான் ஒன்னே பார்த்துட்டு we will go for lunch. ரேடியன் டு டிகிரி, அப்ப ஃபார்முலா என்ன வரும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரேடியன் டு டிகிரினா ஃபார்முலா என்ன ஆகும்? 180. அவ்வளவுதான். 180 divided by 5 into radian. ஆனா 5/2 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். what is the answer? 90 degree. okay. 5/4 45 degree. 45 degree தானே?
Yes, sir. தப்பா இருக்கு, அது மட்டும் 415 இருக்கு, அதை மாத்திக்கோ. சரியா? இட் இஸ் 45 டிகிரி. ஓகே? Yes, sir. ஓகே. 3/2 எவ்வளவு சார் வரும்? 270. வெரி 270 டிகிரி. கண்ணா அந்த டிகிரி சிம்பிள் தான் கொஞ்சம் இந்த அனிமேஷன்ல நமக்கு 0ன்னு மாறிடுச்சு. சரியாடா கண்ணா? Yes, sir. இங்க மேல டிகிரின்றது இந்த ஃபாண்ட்ல எனக்கு வரல. சரியா? Yes, sir. ஓகே. நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் 5 is equal to இது கால்குலேட் பண்ணுமா அப்படியே சொல்லலாமா? 180 degree. 180. ஓகே. 180 டிகிரி. Is it clear? Yes, sir. ஓகே. நம்ம ஃபார்முலால அந்த மேனிபுலேட் பண்ணும்போது இந்த 5ன்ற வேல்யூ யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஆனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கா? கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா ஏசி கிளியர் பண்ணிடலாம்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருதா? Yes, sir. Yes, sir. கொஞ்சம் கோஆபரேட். ஓகேவா? கோஆபரேட் பண்ணனா நிறைய டேர்ம் கத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see what is angular velocity. ஆனா நான் உனக்கு velocityக்கு ஃபார்முலா கேக்குறேன். What is velocity? Distance divided by time. Time. Very simple. அப்ப நம்ம வேவ் ஃபார்ம்ல நீ என்ன சொல்லுவ? அதே டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாமா? Yes, sir. அதே டிஸ்டன்ஸ். அப்ப டிஸ்டன்ஸ்ன்றது நமக்கு எது கவர் ஆகுது? இதுதான ஒரு டிஸ்டன்ஸ். Yes, sir. Am I correct? இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறோமோ, காரணம் நம்ம ஆக்சுவலா பிசிக்ஸ்ல மீட்டர் பர் செகண்ட் எழுதுவோம் வெலாசிட்டிக்கு. Am I correct? Yes, sir. இங்க நம்ம என்ன எழுதணும்? டிகிரி பர் செகண்ட் ஆர் ரேடியன் பர் செகண்ட்ல எழுத போறோம். அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே? அப்ப இந்த வேவ் ஃபார்மோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். 360 டிகிரி பர் செகண்ட் சொல்லலாம். கரெக்டா? இது நான் 1 செகண்ட் எடுத்துட்டேனா? இல்லனா ரேடியன்ல எப்படி சொல்லுவீங்க? 360 radian per second. 360 ரேடியன் கிடையாது. Sir. கண்ணா 2 பை ரேடியன் பர் செகண்ட் ன்னு சொல்லலாம். Am I correct? Yes, sir. So இந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா the distance கண்ணா எவ்வளவு முடிச்சாங்க? 2 மினிட்ஸ். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கண்ணா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஆல்பா அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கொடுக்குறாங்க. டைமுக்கு டீன்னு கொடுக்குறாங்க. இது என்ன சிம்பிள்? omega, sir. Omega. Angular velocity symbol omega. So angular velocity is nothing but distance divided by time. Distance நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ வந்து distance மட்டும் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது ரெண்ட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். Am I correct? இது இங்க போயிடும். அப்ப angular velocity into time will give you what? Distance. இது எப்படி வேணா எழுதலாம்ல? Yes, sir. ஓகே. இதுல இருந்து நம்ம என்ன டிரைவ் பண்றோம்? ஒரு சின்ன நோட்டேஷன் மட்டும் நான் முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன். இங்க ஆல்பா அப்படின்ற டைம் நமக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்குது சார்? 360 டிகிரி ஆர் 25 ரேடியன் எடுத்துக்குது. Am I correct? Yes, sir. Correct. அப்ப இத நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்? இத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 25 ரேடியன் is equal to what? 360 omega into t. அப்படி எழுதலாம். ஆர் அதர்வைஸ் 360 டிகிரி is equal to omega into t. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ரேடியன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி டிரைவ் பண்ணால் I will get one relation. இது எப்படி இந்த ரிலேஷன் வந்துச்சு? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆல்பா is equal to omega into t. ஓகேவா? இந்த ஆல்பா is equal to 25. கரெக்ட் தானே சார்? Yes, sir. omega into t. இப்ப இந்த t is equal to 1 டைம் பீரியட்னா என்ன பண்ணிக்குவேன்? கேபிட்டல் T போட்டுக்குவேன். கரெக்ட்டா? Yes, Now sir. can anyone tell me omega is equal to what? 2 pi by 2 pi by t. 1 by t is equal to what? F, sir. 1 by t is equal to Yes. f. So if I substitute everything in this given formula, I will get angular velocity is equal to 2 pi into f. Angular velocity is directly proportional to frequency of the waveform. இதோட முடிச்சுக்கலாமா? Shall we finish this? Yes, sir. Okay. அப்ப angular velocity எப்ப அதிகமாகும்? Frequency Frequency of the அதிகமாகும் waveform increase அதிகமாகும். Okay.
Yes, sir. இப்போ நான் ஜெனரேட்டரை நான் ஸ்பீடா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ணால் frequency ஆஃப் த வேவ் ஃபார்ம் என்ன ஆகும்? Increases. Increase ஆகும். புரிஞ்சிருச்சா? ரெண்டு ரிலேஷன் புரிஞ்சிருச்சா? ஜெனரேட்டருக்கும் frequency Yes, ஆஃப் sir. த வேவ் ஃபார்முக்கும். Yes, sir. Very good. So with this we will conclude. Next class we will see few more points. Please take a screenshot of this one. Thank you for your patient listening. We will come back with a few more notations in the AC circuit. Be ensure you are having scientific calculator in your hand. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Tinkercad la ஒரே செகண்ட்ல காட்றேன் கண்ணா. If you wish stay back, I will show it in the Tinkercad. Tinkercad la என்ன காட்றேன்னு சொல்லிருந்தோம். We will show the function generator. Function generator போய் நான் இன்னைக்கு பண்ணணும். I need to check the frequency of the waveform. எல்லாம் எப்படி மாறுதுன்றதை இன்னைக்கு நான் போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும். Okay? Create new circuit. Kana who are hungry you can go to your lunch. It is not mandatory to stay back. நீ ரெக்கார்டிங்ல கூட அதை பார்த்துக்கலாம். எங்க இருக்கு சார் ஜெனரேட்டர்? ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர் இட்ஸ் அவைலபிள் ஹியர். டேக் இட், zoom it and check it. What are the type of waveform you can generate? Square, Sinusoidal. Triangle. Triangle. change பண்ண முடியுதா? Sine, Yes, sir. triangle. மாத்த முடியுதா? Yes, sir. What is the meaning of amplitude? What is the meaning of amplitude? Maximum. Peak value. எவ்வளவு வேணும்ன்றதை செட் பண்ணலாம். Can you set the frequency of the waveform? Yes, sir. Yes, sir. Yes. How I can check the output? Take the oscilloscope and connect it. Scope அப்படின்னா நம்ம CR1 சொல்லுவோம். இது எங்கயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்கூல்ல லேப்ல எங்க பார்த்திருக்கீங்களா இது? No, நம்ம sir. வீட்ல டிவி இருக்குல்ல கண்ணா? Yes, sir. நம்ம டிவி மாதிரியே கேத்தோட் ரே. இப்போ நம்ம வீட்ல எல்இடி டிவி வந்துருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி கேத்தோட் ரே டியூப்னு ஒரு பெரிய டியூப் இருந்திருக்கும். அதுல தான் நம்ம வந்து தூர்தர்ஷன்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். கரெக்டா? Now I am going to start simulate. I am going to set the waveform as a sine. Sine wave set பண்ணிட்டேன். இதுல sine wave வருதான்னு பார்க்கணும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணு. frequency கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு. நான் லோ பண்றேன். இப்போ பார்க்கலாம். Now you see it will take some time. கொஞ்சம் ரெசல்யூஷன் டைம் இருக்கு. வெயிட் பண்ணு. நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி frequency வச்சிருக்கேன். வந்துருச்சா சார்? சைன் வேவ் வந்துருச்சா? Yes, sir. இந்த ஆஃப்செட்ன்ற வேல்யூவை நான் 0 பண்ணணும். 0 பண்ணாதான் 0ல வந்துரும். ஓகேவா சார்? Yes, sir. frequency increase பண்ணட்டுமா? மாறுதா? நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் மாறுதா? Yes, sir. ஆம்ப்ளிட்யூட் மாத்தட்டுமா? Yes, sir. மாறுதா சார் ஆம்ப்ளிட்யூட்? Yes, sir. சூப்பர் சார். இதை வச்சு நம்ம நிறைய படிக்கலாம் சார். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? Thank you very much. We can go for the lunch. Change the waveform also and check it. Okay? Okay, sir. Yes. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Come on.